शांति 31 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे जदि उच्च पद पाइबार अछि तेबे सच्चा बाबा सहित सर्वदा सच्चा होई रुह। कौनसी भूल होईगले बाबा ठारो क्षमा मागी नियो, निज मतरे चाल नाही। जदि उच्च पद पाइबार अछि तेबे सच्चा बाबा सहित सर्वदा सच्चा होई रुह। कौनसी भूल होईगले बाबा ठारो क्षमा मागी नियो, निज मतरे चाल नाही। प्रश्न केउ मिठा संतान माने केबे हेले लुचि रही पारिबे नाही? केउ मिठा संतान माने केबे हेले लुचि रही पारिबे नाही? उत्तर जेउ मानकर ईश्वरीय परिवार प्रति स्नेह अछि, जेउ मानकु राति दिन सेवा करिबार ही चिंता लागी रहिछि, जेउ माने एही भली सेवाधारी आज्ञाकारी एवं विश्वस्त अटंती, केबे हेले मन मतरे चालंती नाही, बाबांक सहित सच्चा एवं स्वच्छ हृदयर संबंध रखिछंती, सेमाने केबे हेले लुचि रही पारिबे नाही। गीत तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। एही गीतरे ग्यारंटी कहार थिला? माता पिता सहित पिला मानकर ग्यारंटी रहिछि जे बाबा आमर तो केवल आपण, आपणक व्यतीत आमर अन्य केही नाही। एहा केते उच्च लक्ष्य। एही भली श्रेष्ठ पितांकर श्रीमतरे जदि केही चालंती तेबे ग्यारंटी अछि से निश्चित उच्च पद पाइबे। किंतु देखिबाकू गले बुद्धि कहूछि एहा बहुत उच्च लक्ष्य, जहाँकि कोटि करे केही एवं केही भितरे मध्य जणे जणे मालार दाना होइथांती। पिला माने मात पिता मध्य कहउछंती, किंतु माया एते शक्तिशाली जे बहुत मुश्किल रे केही केही ग्यारंटी उपरे चली पारंती। तेबे समस्ते निजको पचारि पारिबे जे प्रकृत रे मो माता पितांकर होइछि? बाबा कहउछंती बहुत अल्प अछंती, सेथिपाई तो देख माला केते कम आत्मांकर हेउछि। केते कोटि आत्मा मानक मध्यरु केवल 8 जनकर वैजयंती माला तयारी हेउछि। केही केही कहउछंती गोटिए कथा, करूछंती आ गोटिए कथा। सेथिपाई बाबा मध्य कहउछंती देख एहा केते आश्चर्य कथा। बाबा केते स्नेहरे बुझाउछंती, किंतु सुपुत्र बहुत कम बाहरुछंती। पिला मानक भितरे एते शक्ति नाही जहाँकि श्रीमत अनुसार चली पारिबे। तेबे निश्चित रावण मतरे चालुछंती, सेथिपाई एते उच्च पद पाई पारु नाहंती। तेणु केही क्वचित ही मालार दाना होइथांती एवं सही मिठा संतान माने लुचि रही पारिबे नाही। सेमाने सर्वदा बाबांको हृदय रे रही थांती। सेमानकर राति दिन सेवार ही चिंता रही थाए। ईश्वरीय संबंध प्रति स्नेह रही थाए। सेमानकर बुद्धि कुआडे बाहर को जाए नाही। तेबे एही भली स्नेह दैवी परिवार प्रति रखिबाकू हेबो। अज्ञान कालरे मध्य पिला मानकर पितांक सहित एवं भाई भौणीक सहित परस्पर भितरे बहुत स्नेह रही थाए। एठारे तो काहार टिकिए हेले बाबांक सहित जोग नाही। ग्यारंटी तो बहुत करूछंती, भक्ति मार्ग रे गायन करी थांती। एबे तो पिला माने सम्मुखरे अछंती। तुमे माने विचार कर, भक्ति मार्ग रे जेउ माने एते गायन करूछंती से माने केते स्नेहरे मने मध्य पकाउछंती, किंतु एठारे तो मने ही पकाउ नाहंती। बाबांकर हेबा परे माया शत्रु होई जाउछि। जेतेबेले बुद्धि बाहर को चली जाउछि सेतेबेले माया भल्ल भावरे तळकु खसाई देउछि। सेमाने निजे ही बुझी पारु नाहंती जे आमे जहा किछि करूछु ताहा तळकु खसिबा पई ही करूछु। निज मतरे चाली तळकु खसिबारे लागिछंती। सेमानकु जणा ही पडु नाही जे आमे कोन करूछु। किछि ना किछि दुर्बलता बा त्रुटि तो पिला मानक भितरे निश्चित अछि। कहउछंती गोटिए कथा एवं करूछंती आउ गोटिए कथा। नचेत बाबांक ठारू केते उच्च संपत्ति मिलुछि, तेणु केते सत्यतार सहित बाबांक सेवारे लागि जिबा उचित। किंतु माया केते शक्तिशाली, कोटिकरे केही बाबांको पूरा जानिछंती।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପକଳ୍ପ ଏହିଭଳି ହେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ନ ହେବା କାରଣରୁ ସେହି ବିଚରାମାନଙ୍କର ପଦ ଏହିଭଳି ହୋଇଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖି ନରରୁ ନାରାୟଣ ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବୁ, ରାମ ସୀତା ହେବୁ ନାହିଁ। ହାତ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଚଳନ ବି ତ ସେହିଭଳି ହେବା ଦରକାର ନା। ବେହଦ୍ର ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ କେତେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯେପରିକି ରାଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେହ ଅଭିମାନର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ପୁଣି କାମ ବିକାରର। ଯଦି କାମ ବିକାର ନାହିଁ, ତେବେ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅଛି। ଶତ୍ରୁ ତ ସମସ୍ତେ। ମୋହ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଉଛି। ଲୋଭ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ତୁମର ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ପାଇ ପଇସାର ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେବେ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ଅଟେ ନା। କାହାର ଚୋରି କରିବାର ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଭିତରେ ଭିତରେ ମନ ଖାଇବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ପାପ କରୁଛି, ତେଣୁ କି ପଦ ପାଇବି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ଆସି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଭଳି କାମ କିପରି କରିପାରିବି। ମାୟା ବହୁତ ଓଲଟା କାମ କରାଇ ଦେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ବି ବୁଝାଅ, ତଥାପି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। କେହି ତ ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାମ ରୂପରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟରର ସମାଚାର ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ, ବୁଝାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ସମାଚାର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଚିନ୍ତା ତ ରହୁଛି ନା। ପୁଣି ବୁଝାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ମାୟା କମ୍ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବଡ଼ ହେବା ଅର୍ଥ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପାଇବା। ଏଠାରେ ତ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହୋଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବି, କିନ୍ତୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ମାଳା କେତେ ଛୋଟ ହେଉଛି। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜା ହେବେ। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିରେ ହୃଦୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବହୁତ ଦରକାର। କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସଚ୍ ତୋ ବିଠୁ ନଚ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ ବସି ବସି ନାଚ, ଖୁସିରେ ରୁହ। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସତ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ଚାଲୁଥିବ, ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନୃତ୍ୟ କରିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ରାସଲୀଳା ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ରାମଲୀଳା ପରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1ରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ହାତ ତ ବହୁତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା କେତେ ପ୍ରବଳ। ଯଦି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ, ତେବେ ତା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟାର ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ପଛେ ପଛେ ସବୁ ଭୂତ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ବାବାଙ୍କର ମହିମା କର। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯଦିଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିମା ତ କାହାର ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତେବେ ମହିମା କ'ଣ କରିବେ? ଲହୁଣୀ ଚୋରି କଲେ, ଅମୁକକୁ ହଇରାଣ କଲେ, ଅକାସୁର ବକାସୁରକୁ ମାରିଲେ, ଅମୁକ ଅମୁକ କଲେ। ବାସ୍, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଏସବୁ ହେଲା ମିଛ କଥା। ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ତିଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ତେବେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ବତାଇବେ? ମୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରାବଣ, କଂସ, ଜରାସନ୍ଧ ଆଦି ଥିଲେ।
ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ତ ପିଲାଛୁଆ ଥିଲେ ନା। ଆରେ ତୁମେ ତ ଗାୟନ କରୁଛ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ପୁଣି ସେଠାରେ ବିକାରର କଥା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରୀ ହୁଅ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ବଢ଼ିବ କିପରି, ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେହି ମହିମାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ଘରେ ଯାଇ ବୁଝାଅ, ତେବେ ବି ମାନିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର କଥା ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ରହିଲା। ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ କହିବ, ତେବେ କହିବେ ବାଃ, ବିକାର ବିନା ଦୁନିଆ କିପରି ଚାଲିବ? ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କିପରି ଚାଲିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମତରେ ଚାଲିବୁ, କାରଣ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ଅଛି। ବାବା ତ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ, ନହେଲେ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ପୁଣି ଧର୍ମରାଜପୁରୀର ଅଦାଲତରେ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଏହି ପାପକର୍ମ କରିଛ। ନିଜ ମତରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପ କଳ୍ପର ଦାଗ ଲାଗିଯିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଥରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପଢ଼ିଦେବା, ନା। ଏବେ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଲ, ତେବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଫେଲ୍ ହୋଇ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ବି ବିକାରର ଆବର୍ଜନା ଯେପରି ନ ରହୁ। ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ନାରଦକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ନା, ନିଜର ମୁହଁକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖ। ତେବେ ସିଏ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ତ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ତ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଘୁରୁ ନାହିଁ ତ? ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହୁନାହିଁ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବେ, ସେମାନେ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ରହିବେ। ତେବେ ସବୁକିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଭାରତର ଯୋଗ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ତାହା ତ ନିରାକାରୀ ବାବା ହିଁ ନିରାକାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାପର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ମେହନତ ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ରହିବା ଏକଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବହୁତ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଆସି ଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ତାହା ତୁମର ମିଠା ଶାନ୍ତି ଧାମ ଅଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେବୁ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଇବୁ। ତେଣୁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରୁହ। ଯଦି ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗିନିଅ। ଦେଖ, ଏହି ସନ୍ତାନଟି କ୍ଷମା ମାଗିନେବା ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଟିକିଏ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି, କାରଣ ମନ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଭାବିଲା ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବି। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ୟାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିକର୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ବାଃ, ମୋର ସନ୍ତାନ ବହୁତ ଭଲ। ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ବାବା ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭୁଲକୁ ଶୁଣାଇ କ୍ଷମା ମାଗିନିଅ, ନଚେତ ସେହି ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଶେଷରେ ତୁମେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ସେହି ଯୋଗର ବହୁତ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏହା ତ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କାହାର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିପରି ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ରାଜ୍ୟ କରିଲେ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କରୁ କରୁ କିପରି ବିକାରର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ,
ତାଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଦି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ତୁମେ ପୁଣି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁସ୍କିଲରେ ଧାରଣ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥାଆନ୍ତି। କେହି କେହି ଚାକରମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଉଠାଇବେ ନାହିଁ। କହନ୍ତି, ସେଠଜୀ ଆପଣ ଚାବି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିବେକ କହୁଛି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ମାଳାର ଦାନା ହୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦାସଦାସୀ ହେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯୋଗ ଉପରେ। ମାୟା ଏକଦମ ନାକକୁ ଧରି ନେଉଛି, ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଗ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ସେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଥାନ୍ତେ। ପାପର ଡର ଥାଆନ୍ତା। ଯେପରି ଏହି ସନ୍ତାନ ତ ବହୁତ ଭଲ, ସତ୍ୟତା ଏହିଭଳି ରହିବା ଦରକାର। ଭଲ ଭଲ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାଙ୍କର ପଦ ଭଲ ଅଟେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ବି ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଗୀତରେ ଦେଖ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ କେବେ ବି ଏହିଭଳି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନର। ଦେହ ଅଭିମାନରୁ ହିଁ ସବୁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କର କାମ ହେଲା ବୁଝାଇବା। ନ ବୁଝାଇଲେ କହିବେ ଆମକୁ କ'ଣ କେହି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସାବଧାନ ରୁହ, ନଚେତ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଆଉ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଜଣାଇ ନଥିଲ। ବାବା ସଫା ସଫା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଟିକିଏ ବି ପାପ କରିବ ତେବେ ତାହା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ତ ତୋବା ତୋବା କରିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ବାବା କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ପାପ କରିବ ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତେବେ ତା ବଦଳରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କାନ କଟାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ ନା। କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କୁହ ତାଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହେବ। ସତ୍ୟ ଖାଇବା, ସତ୍ୟ କହିବା, ସତ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା, ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟର ଅଟେ। ଯେହେତୁ ବାବା ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କଥାରେ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଭଳି ସଚ୍ଚା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ରୁହାନୀ ବାବାଙ୍କର ରୁହାନୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ରୁହାନୀ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସତ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟତା ପୂର୍ବକ ବାବାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀମତ ସହିତ ମନମତ ବା ରାବଣ ମତର ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତ ସହିତ ମନମତ ବା ରାବଣ ମତର ମିଶ୍ରଣ କରିବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ସୁଗନ୍ଧ ଆଧାରରେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ସୁଗନ୍ଧ ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭବ। ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିନେବ, ତେବେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ସୁଗନ୍ଧ ସହଜରେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଯେପରି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ, ସେହିପରି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ବା ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମେସିନାରୀକୁ ଯଦି ତୀବ୍ର ବେଗୀ କରିଦେବ, ତେବେ ଅନେକ ବିକଳ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜୁଳି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୋଲାଇବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ନିଜ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନିଜ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବ, ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାଥୀ କରିଦିଅ। ତେବେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ମୋ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବାବା ରହିଥିବେ, ସେଠାରେ ଯେତେ ବି ତୋଫାନ ଆସୁ, ତାହା ତୋଫା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାର ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ। ଏହି ସୋମାନର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବିଜୟୀ ହୁଅ ଏବଂ ବିଜୟୀ ବର୍ଷ ପାଳନ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।